الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، ہم روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یکایک یہ روشنی ختم ہو جائے اور ہم اندھیرے میں چلے جائیں تو ہم میں سے ہر فرد یہی کوشش کرے گا کہ روشنی بحال ہو۔ کچھ کہیں گے کہ چلو موبائل کی لائٹیں آن کر لیں، کچھ کہیں گے یو پی ایس کا پتہ کریں۔ تو ہر آدمی روشنی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، قبر اندھیرا ہے، کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میں قبر میں جاؤں، کیونکہ بظاہر پتہ ہے کہ وہاں اندھیرا ہے۔ رات اندھیرا ہے، کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں رات ہی رات ہو۔ کسی غار میں آپ بند ہو جائیں جہاں کوئی سوراخ نہ ہو اور وہاں تاریکی ہی تاریکی ہو، کوئی آدمی پسند نہیں کرتا کہ میں کسی ایسی غار یا کسی ایسے صندوق میں بند ہو جاؤں جہاں تاریکی ہی تاریکی ہو۔ یہ میرے دوستو ظاہری تاریکی ہے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ اور اس سے اگلی تاریکی یہ ہے کہ آپ کو خبر نہ ہو کہ رات 12 بجے کرفیو لگ گیا ہے اور گلی کے اس نکر پر بھی ایک سپاہی کھڑا ہوا ہے اور اس نکر پر بھی ایک سپاہی کھڑا ہوا ہے، اور اعلان ہوا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اس کو گولی کا نشانہ بنا دیا جائے گا۔ آپ اس بے خبری میں صبح نکلیں اور آپ گولی کا نشانہ بن جائیں، بے خبری کا کیا انجام ہوا؟ موت۔ آپ کو پتہ نہ ہو کہ آج جو آدمی بازار کھولے، بازار میں جائے گا اور دکان کھولے گا، اس کی دکان کو لاک کر دیا جائے گا۔ بے خبری میں آپ دکان کھولیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی دکان لاک ہو جائے گی۔ آج اعلان ہوا ہو کہ فلاں بینک میں جو آدمی 10 بجے تک جائے گا اس کو 1 کروڑ یا 1 ارب روپیہ ملے گا، اور جن کو پتہ ہو وہاں جائیں اور وہاں 1 کروڑ اور 1 ارب لے آئیں، اپنی زندگی کو بدل دیں، اور جس کو پتہ نہ ہو وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، یہ اس سے بڑی بخبری ہے، اور اس سے بڑی بخبری یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہ ہو کہ انسان نے مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بے خبری کے اندر اگر وہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ جب مرنے کے بعد آنکھ کھولے گا تو سیدھا جہنم میں ہوگا۔ جس کو پتہ نہ ہو کہ اللہ نے اس کو کیوں بھیجا ہے، وہ تو صرف اس لیے یہاں آئے گا کہ میں نے اناج کھانا ہے، میں نے بچے جننے ہیں، میں نے مکان بنانا ہے، میں نے کرنسی کے نوٹ اکٹھے کرنے ہیں، میں نے سٹیٹس بڑھانا ہے، عزت بڑی کرنی ہے، نام بڑا کرنا ہے، ساری کی ساری زندگی اس کی اسی توغداؤ میں لگ جائے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے جی۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، خدا کا نبی ان تاریکیوں سے نکال کر انسان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے کہ بھائی جان کہ آپ اس لیے یہاں نہیں بھیجے گئے ہیں۔ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ اللہ کا نبی بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ اناج کھانے کے لیے یہاں تشریف نہیں لائے ہیں، آپ اپنے حق حلال کی کمائی کو اینٹ گارے چونے سیمنٹ اور سریے پر برباد کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف نہیں لے آئے ہیں، آپ اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، اولاد جننے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کو ایک مقصد دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اس مقصد کی اگر آپ تکمیل کرتے ہیں تو آپ کامیاب، اور اس مقصد کی اگر آپ تکمیل نہیں کرتے، چاہے آپ کے پاس جتنی بڑی دولت آ جائے، آپ ناکام ہونا مراد۔ یہ کون آ کر بتاتا ہے؟ یہ اللہ کا نبی آ کر بتاتا ہے۔ یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ اجالا ہے۔ اس قرآن کو سارے کا سارا نور کہا گیا ہے۔ یہاں نور بشر کے جھگڑے چل رہے ہیں، اس اعتبار سے دیکھیں تو محمد رسول اللہ کی ساری ذات نور ہے۔ اس کے بعد یہ پیغام جو جس حد تک پھیلا رہا ہے وہ نور ہے، وہ روشنی ہے جی۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، بِآیَاتِنَا، اپنی نشانیاں دے کر۔ جناب موسیٰ کو نشانیاں دے کر کیوں بھیجا تھا؟ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی آیت کیا تھی؟ کتاب أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ وہاں بھی بالکل یہی بات کہ محمد یہ کتاب اس لیے آئی ہوئی ہے آپ کے اوپر تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں جی۔ یہ کتاب اس لیے دی۔ یہاں تھوڑا سا فرق ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو کتاب دی بآیاتنا، وہاں کتاب کا ذکر ہے، یہاں آیات کا ذکر ہے۔ جناب موسیٰ کو آیات دی تھیں، نشانیاں دی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ بہت بڑی نشانی تھی کہ جب آپ ہاتھ بغل میں دابتے تھے اور پھر نکالتے تھے وہ روشن ہوتا جاتا تھا، چراغ کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ نشانی تھی کہ کھلے میدان میں انہوں نے ایک لاٹھی پھینکی اور وہ اژدہا بن گئی اور سارے سانپوں کو نکل گئی، بڑی نشانی تھی، سب جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی نشانی تھی کہ صحرا میں گئے تو آسمان کے بادل جو ہے شامیانے بن کر ان کے اوپر تنے رہے،
बड़ी निशानी थी, सब जानते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम प्यासी थी और पानी का कोई वसीला नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पत्थर के ऊपर मारी और वहाँ से 12 चश्मे फूट पड़े, सब जानते हैं। यानी इस तरह की कोई बेशुमार निशानियाँ थीं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की हैं जी। तो क्या हुआ फिर? वो सारी निशानियाँ जनाब मूसा चले गए तो निशानियाँ भी चली गई। इसके मुकाबले में मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो निशानी मिली है, आका अलैहिस्सलाम चले गए हैं लेकिन निशानी मौजूद है। ये है फ़र्क। वहाँ है कि हमने आपको किताब दी है, यहाँ हमने मूसा अलैहिस्सलाम को आयात दी है। किताब से बड़ी कोई निशानी नहीं है, किताब सबसे बड़ी निशानी है। और आप खुश नसीब हैं कि किसी नबी के बाद उसके ज़िंदगी के बाद वो निशानी बाकी नहीं रही, लेकिन आपके नबी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन नबी की अता करदा या उनके तवस्सुल से जो निशानी मिली थी वो आपके पास है जी। तो कहा यह क्या है, मकसद क्या है इस निशानी का? इस निशानी का मकसद क्या है? बस इसकी आयतों को पढ़ लें और इसकी आयतों को कागज़ के ऊपर लिख कर पानी में घोल कर पी जाएं, इसकी आयतों का फूल तवीज़ बना लें, तोते की तरह रट कर इसको पढ़ लिया करें। मैंने इतने पारे पढ़े और मैंने इतने ख़त्म किए हैं। नहीं, ये किताब रोशनी है। रोशनी क्या है? यानी ज़िंदगी गुजारने का आपको तरीका बताती है, आपको तरीका सिखलाती है। तब आप रोशनी की तरफ जाते हैं, जुल्मतों से निकल कर रोशनी की तरफ जाते हैं, जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर समझते हैं और फिर अमल करते हैं। तो कहा यह है, सुने आप, कुरान मजीद के लफ्ज़ ये हैं कि अन अखरिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। हमने आपको इसलिए ये निशानियाँ दी है कि आप अपनी कौम को जुल्मतों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए। और फिर फरमाया कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिन हैं। आप जब पैदा हुए वो भी अल्लाह का दिन था, फिर जब आपकी शादी हुई वो भी आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ा अहम दिन था, वो अल्लाह का दिन था। जब फिर आपने अमली कारोबार शुरू किया था, आपको नौकरी मिली थी, आपने दुकान खोली थी, वो आपकी ज़िंदगी का अहम दिन था। आपकी शादी हुई थी, वो बड़ा अहम दिन था। कोई मुकदमा जीतते हैं, वो बड़ा अहम दिन होता है। दिल का मर्ज लाक हो गया, अल्लाह शिफा देता है, बड़ा अहम दिन होता है। इसी का हर इंसान की ज़िंदगी में अय्यामिल्लाह है। कौमों की ज़िंदगी में भी अय्यामिल्लाह है। हर कौम की ज़िंदगी में, पाकिस्तानी कौम की ज़िंदगी में सबसे बड़ा यौम कौन सा था? अल्लाह की तरफ से जब पाकिस्तान बना और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना। फिर आपकी ज़िंदगी का बड़ा दिन वो था जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था। वो भी छोटा दिन नहीं था। वजूद 2 लख्त हो गया, आपकी किस्मत 2 हिस्सों में बट गई, आपका नसीब खोटा हो गया। बहुत बड़ा दिन था। फिर जितने बड़े अय्याम आते हैं आपकी ज़िंदगी को, ये अय्यामिल्लाह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए अय्यामिल्लाह वो थे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर कहाँ से निकले? आप मिस्र से निकले, बड़ा यौम था। वो दिन बड़ा अहम दिन था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपनी आंखों के सामने फ़िरऔन को समंदर के अंदर गर्क होता देखा था, वो बड़ा अहम दिन था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए मन्नो सलवा नाज़िल हुआ था, बड़ा अहम दिन था। ये अय्यामिल्लाह हैं। कौमों की तारीख़, इंसानियत की तारीख़ के बड़े बड़े वाक़यात, इंसान की अपनी ज़िंदगी के बड़े वाक़यात, अल्लाह ताला कहता है इनको याद क्या करो, इनसे इबरत हासिल होती है। ये क्या थे और तुम क्या हो गए हो, देखो तो सही। ये सारे के सारे दिन जो है ना कोई पैगाम रखते हैं आपके लिए। तो कहा यह गया कि हमने मूसा से कहा था कि वज़कुर, इनके सामने बयान किया कर, ये कौमी हिज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनके सामने अल्लाह के अय्याम का तज़किरा किया कर। अल्लाह के अय्याम, वैसे तो सारे दिन अल्लाह के अय्याम, लेकिन ये बड़े अहम दिन जो ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी। और फिर फरमाया इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, इनमें से हर दिन के अंदर एक निशानी है और एक सबक है और इबरत है। लेकिन है किसके लिए? है उसके लिए सब्बार और शकूर। साबिर और सब्बार में बड़ा फ़र्क है। साबिर कहते हैं कि एक दफ़ा सब्र करने वाला, और सबूर कहते हैं कि सब्बार कहते हैं जो मुस्तकिल इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर सब्र की रविश अख्तियार कर ले और सारे लोग कहें कि यार ये बड़ा साबिर आदमी जी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अल्लाह के फैसलों के ऊपर मुतमईन रह जाने वाला, वो सब्बार है। और शकूर भी कहते हैं उसको जो 1-2 दिन शुक्र ना करे, बल्कि हर वक्त उसकी ज़िंदगी शुक्र की निशानी हो कि हर हाल में यार इसकी क्या बात है, इसका बच्चा मर गया है। और ये सब्र की तस्वीर कभी कभी कहते हैं ना, कोई बड़ा हादसा हो जाए, यार ये बड़ा साबिर आदमी है। ये भी सब्र है कि ठंडे तरीके से आप इस्लाम और ईमान की रोशनी में ज़िंदगी गुजारते चले जाएं, हालात जैसे हों आप ईमान के रास्ते को ना छोड़ें। ये भी सब्र है। और ये भी शुक्र है कि हर हाल में आप अपने अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे रहें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसलिए निशानियाँ दी गई जी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने